राजकीय वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई द्वारा वापी में 2 पॉकेट गार्डन का उद्घाटन किया गया। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को केवल एक वृक्ष के नारे के साथ मनाया गया था, जबकि इस वर्ष 2024 में यह दिन हमारी भूमि हमारा भविष्य के नारे के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत वापी जीआईडीसी में वीजीएल वीआईए द्वारा ग्रीन बेल्ट तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री कनु देसाई, वीआईए अध्यक्ष, वीजीईएल और उद्योगपतियों ने किया। साथ ही पॉकेट गार्डन में वृक्षारोपण भी किया। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस वीआईए, वीजीईएल, जीआईडीसी, एनएनए द्वारा वृक्षारोपण करके मनाया गया। राज्य के वित्त मंत्री कनु देसाई ने 2 पॉकेट गार्डन का उद्घाटन किया। ग्रीन बेल्ट में तैयार किए गए इस गार्डन में करीब 30,000 अलग अलग पेड़ लगाए गए हैं। इस अवसर पर उपस्थित कनु देसाई और वीआईए अध्यक्ष सतीश पटेल ने इस पहल का स्वागत किया। इस संबंध में वीआईए सचिव कल्पेश वोरा ने कहा कि वीआईए जीआईडीसी में अंबेडकर चौक से औरदा नाका तक ग्रीन बेल्ट में 10,000 वर्ग मीटर में लगभग 1,000 बड़े पेड़ लगाए गए हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण में एसबीआई बैंक के सेक्टर में ऑफ एक्सीलेंस तक ग्रीन बेल्ट में 29,000 वर्ग मीटर में 4,000 बड़े और 20,000 अन्य विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। इस पॉकेट गार्डन में कार्बन सोखने वाले, ऑक्सीजन देने वाले पेड़ जैसे नीम, गर्मी और फलदार पेड़ भी लगाए गए हैं। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सीटीपीटी पर भी पौधाकरण किया गया। वीजीईएल हर साल विश्व पर्यावरण दिवस पर ऐसे ग्रीन बेल्ट तैयार करता है। पौधे लगाने के साथ ही उन्हें पूरे तरह से संवारा भी जाता है। इसके अलावा बीट प्लास्टिक अभियान के तहत कपड़े के थैले वितरण का कार्यक्रम, अन्य कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी और लोगों से पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई थी। वापी औद्योगिक एस्टेट में एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा रासायनिक क्लस्टर है, जिसमें मुख्य रूप से लघु उद्योग और सूक्ष्म और मध्यम उद्योग शामिल है। वापी ग्रीन एनवायरो लिमिटेड का गठन 1997 में गुजरात सरकार और वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आधुनिक औद्योगिक प्रदूषण को रोकने और जलवायु और भूमि जैसे प्राकृतिक तत्वों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए किया गया। वापी ग्रीन एनवायरो लिमिटेड में प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। वीआईए के ग्रीन सोसाइटी के सहयोग से वीजीईएल ने वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएट एस्टेट और एक मॉडल स्ट्रीट के रूप में विकसित करने, पर्यावरण विषयों पर सफाई अभियान, जागरूकता सत्र और सेमिनार आयोजित करने के साथ साथ विभिन्न वर्गों और खुली भूमि पर वृक्षारोपण जैसे विभिन्न अभियान सफलतापूर्वक चलाए हैं, जिसके माध्यम से सीईटीपी वाइड वीजीपीएल ने लगभग 60% भूमि हरित बेल्ट के रूप में कवर की है। आज के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वीजीईएल के अधिकारी, कर्मचारी, निर्देशक उपस्थित थे। वित्त मंत्री कनु देसाई के अलावा वीआईए अध्यक्ष सतीश पटेल, कल्पेश वोरा, पूर्व अध्यक्ष कमलेश पटेल, मिलन देसाई, सुनील शाह, योगेश काबरिया, राजू शाह, मितेश देसाई, हेमांग नायक जैसे अन्य लोग भी मौजूद थे। साथ ही साथ उन सभी ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए पौधे लगाए। આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 5મી જૂન 2023ના આજે આપણે 3 પોકેટ ગાર્ડનનું ઓપનિંગ કનુભાઈ સાહેબના હસ્તે કરાયું છે અને હર હંમેશ દર વર્ષ જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ આ પર્યાવરણના દિવસે અને એની પછી આખા વર્ષ દરમિયાન એની જાળવણી અને સાચવણી જે આપણે કરવાની હોય છે એ પ્રમાણે અમારી ગ્રીન સોસાયટીનું નોટિફાઈડ સાથેનું એનઓયુ પણ છે અને આજે જે પોકેટ ગાર્ડનની ખાસ આપણે વાત કરીએ તો એક આંબેડકર ચોકથી વિનંતી નાકા જે અત્યારે સાહેબના હસ્તે આખું એક કોન્ક્રીટ રોડનું આખું એક બેગામ આપણે જેવી રીતે 4 રસ્તેથી લઈને બેગામ રોડ પર આખું જે કોન્ક્રીટ રોડ બન્યા છે એની આજુબાજુમાં આપણે આ ગ્રીનનું આજે વાવેતર પ્લાન્ટનું કર્યું છે. લગભગ પહેલો પેચ જે આજે આપણે કર્યો 10,000 સ્ક્વેર મીટરનો છે અને એમાં 1,000 મોટા ઝાડ છે, જેમાં મહોગની, બોરસલ્લી, લીમડો કે જે ખાસ કરીને આપણા આ એસ્ટેટ માટે કે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને ઓક્સિજનમાં વધારે કન્વર્ટ કરે અને ખાસ કરીને એવા જ ઝાડને આપણે વાવેતર કરીએ છીએ. સાથે આપણા એસ્થેટિક અને સારા બી લાગે એના માટે બોટલ પામ પણ નાખતા હોઈએ છીએ. આરેકા પામ જે સૌથી વધારે જેમાં કે જે ઓક્સિજન આપણને આપે એવા આરેકા પામનો બી આમાં આપણે સમાવેશ કર્યો છે. એમાં 1,000થી વધારે મોટા ઝાડની સમાવેશ થાય છે અને 4,000 જેટલા નાના શ્રબ્સ કે નાના છોડ જેને આપણે કહેવાય એ આખા પટ્ટામાં લાગવાના છે. બીજો બેલ્ટ આપણે ફર્સ્ટ ફેઝમાં કર્યો છે કે જે આપણે એસબીઆઈ બેંક ઓફ બરોડાથી લઈને સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ સુધીનો આખો બેલ્ટ લગભગ 29,000 સ્ક્વેર મીટરથી પણ વધારેનો આ બેલ્ટ છે અને એ બેલ્ટને બી આપણે હવે ઉદ્યોગોના માધ્યમથી જીઆઈડીસી નોટિફાઈડ અને એ લોકોના સહયોગથી જીપીસીબી, વીજીએલના સહયોગથી અમે આ બેલ્ટને આખો ગ્રીન કરવા જઈ રહ્યા છે અને આ બેલ્ટમાં લગભગ 4,000થી વધારે મોટા ઝાડો આવશે, બિગ ટ્રીઝ આવશે અને 20,000થી વધારે નાના મોટા શ્રબ્સ જે કહેવાય એ છે
અને આમાં પણ અમે ફ્રૂટના અમુક છે, ટ્રીઝ નાખ્યા છે, અમુક આપણે એસ્થેટિક ગરમાળો નાખ્યો છે કે જે આખો રોડ પણ સુશોભિત લાગે, સારો લાગે. અને એ રીતે બધા જ ઝાડનું આમાં અમે સમાવેશ કરીને આ 29,000 સ્ક્વેર મીટરનો પટ્ટો આજે સાહેબના હસ્તે આપણે એનું પણ આજે ખુલ્લો મુકાયો છે. સાથે સાથે CETP ઉપર અને કોમન એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ઉપર તો દર વર્ષે અમે કરતા જોઈએ છે અને આપણને ખબર જ છે કે કેટલો ડેન્સ અને ગ્રીન બેલ્ટ આખો CETPની અંદર છે. અને એમાં જે કોઈ જગ્યા પણ હજી બાકી હોય એમાં અમે નવું જે છે એ ઝાડનું વાવેતર દર વર્ષે કરતા હોય છે. એ જ પ્રમાણે આ વર્ષે પણ 5મી જૂને 2024ના આ ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે CETP પર પણ અમે આ પ્લાન્ટેશનનું આયોજન કરેલું છે. સમગ્ર વિશ્વ જ્યારે પર્યાવરણની સમસ્યા એટલે કે વાયુ પરિવર્તનની સમસ્યાથી ગ્રસ્ત થયું છે ત્યારે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ આપણા ભારતને અને વિશ્વને 0 કાર્બન 2070 સુધીનો કરવાનું એક લક્ષ્ય કર્યું છે. તેમાં વધુમાં વધુ ટ્રી પ્લાન્ટેશન અને સાથે સાથે ગ્રીન એનર્જીને પ્રોત્સાહન આપીને કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડીને આપણા દરેક નાગરિકની લાઈફ સુંદર બને, સ્વસ્થ બને એ માટેના જે પ્રયત્નો કર્યા છે એના અનુસંધાને વાપી ગ્રીન એન્વાયરો કંપની સમગ્ર વાપીના ઔદ્યોગિક ગૃહોનું જે પર્યાવરણની કાળજી રાખે છે એ CETP ઉપર આજે અહીંના બધા CETPના ડાયરેક્ટરો યોગેશભાઈ, યોગેશ શાહ, મામા, જતીનભાઈ, CEO, મિલનભાઈ અને PIAના પ્રમુખ સતીશભાઈ સાથે ત્યાં પ્લાન્ટેશન કરવામાં. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ છે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન, વાપી ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટ એટલે GPCB GIDC નોટિફાઈડ એરિયા દ્વારા દર વર્ષે ટ્રી પ્લાન્ટેશનનો દરેક એરિયામાં અલગ અલગ એરિયામાં જે એરિયા ડેવલપ બાકી હોય, જે એરિયા ડેવલપ થતા હોય એ એરિયામાં દરેક જગ્યાએ જે રીતે સિચ્યુએશન છે એ પ્રમાણે આપણે ટ્રી પ્લાન્ટેશન કામ કરીએ. અને દર વર્ષે આપણા કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ કેબિનેટ મંત્રી છે, એના અમારા બીજીએના ડાયરેક્ટર છે, સાથે સાથે VIના મેન્ટર બી છે અને ગુજરાતના કેબિનેટ મંત્રી રાજ્ય કક્ષા નાણાં મંત્રી બી છે. તો દર વર્ષે અમારી સાથે રહેતા છે અને એમના અંદરમાં જ આટલું છે વાપી દેખાય છે ગ્રીન, જેમના અંદરમાં વર્ષોથી જ્યારે નોટિફાઈડ ચેરમેન હતા ત્યારથી એમને એ વખતે 1 કરોડ રૂપિયા ગ્રીન સોસાયટી માટે ફાળવ્યા હતા, દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીની આગળ ગ્રીન બિલ ફાળવવાના માટે. અને એ જે એમને જે ફાળવેલા હતા એના પછી દર વર્ષે મોનિટરિંગ થાય છે. અને આજે જેટલું વાપી ગ્રીન દેખાય છે એ બધું જ દર વર્ષે જે અમે ટ્રી પ્લાન્ટેશન જે આખું પોકેટ ગાર્ડન હોય તો જે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીની બહાર હોય એ પ્રમાણે ડેવલપ કરીએ છીએ. અને અમારી વાપી ગ્રીન સોસાયટી એમાં જે ઇનિશિયન્ટ રહે છે, વાપી ગ્રીન સોસાયટીમાં VIમાંથી અમારા કલ્પેશભાઈના ચેરમેન છે અને જે આખું મોનિટરિંગ કરે છે. સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીના દરેક મિત્રો બી સાથે જોડાય છે અને જે ઇન્ડસ્ટ્રીના મિત્રોની આગળ પોતાના જે આ જગ્યા છે એ લોકોને બી અમે ત્યાં બોલાવીને એ લોકોને એમ કહીએ છીએ કે તમારા એરિયામાં જે જગ્યા બાકી હોય ત્યાંથી ટ્રી પ્લાન્ટેશન કરો. અને જે આજે વાપી સુંદર દેખાઈ રહ્યું છે ગ્રીનમાં, એ પ્રમાણે કહેવા જઈએ તો જેટલા વર્ષોથી અમે મહેનત કરીએ છીએ એ પ્રમાણે અમને 90% સક્સેસ અમે ગયેલા છે.